Why do we teach that? Go ahead. يعني احنا عندنا هذه الرسالة بتروح أسبوعيا تقريبا للأهالي. ايوه، وبهمنا دائما الرؤية تاعتنا انه الطفل اليوم حيكون قيادي على مستوى العالم، مش بس هم في البلد نفسها. وبنخبر الأهل شو التركيز كان خلال الأسبوع أو خلال هالفصل، شو كان تركيزنا مع الطلاب. ويكلي بلان؟ لا مش ويكلي بلان، لا بنخبر، بدنا رسالة للأهل نعطيهم فكرة. نيوزليتر. أخبار. Yeah, like reports. So مثلا, alright, so you've got junior, what's happening in junior, and then here, in this one, for the early learning center, we are learning about fairy tales. نتعلم عن القصص مثل ليلى والذئب وهالقصص، مجموعة القصص اسمها فيري تيلز. Okay. So بنعمل fairy tales. يبقى أنا كتبت على why we teach fairy tales, what is important, and what is the connection between oral language and reading and writing and fairy tales. So parents get an idea of what we are doing. We are constantly, and we have workshops for parents also. We bring them in and we give them also learning about our curriculum. نعلم حتى الأهالي، بنخليهم يجوا المدرسة نجتمع فيهم، ليش نحن عم نعلم هذه القصص؟ لحتى نطورهم يتطوروا في اللغة، شو الهدف؟ بنخبرهم كل شيء حتى يكون دائما في تواصل بيننا وبينهم. And this is also the perspectives. Again, today's student, tomorrow's leader. That's the vision that we have for our children. Right, now how do we do that? I'll take you through a few things. So we want our children to think critically. مهمنا الطلاب يحللوا والنقد، يعني التفكير النقدي، التحليل النقدي. We want them to be confident. بيكونوا واثقين من نفسهم. Reflective. يعني بيتأثروا. Responsible global citizens. مسؤولين مش بس على المستوى البلد، على بشكل عالمي. And capable of facing the future with resilience and optimism. وقادرين على مواجهة المستقبل. That's what we want from our children. There is nothing more beautiful than احنا عندنا مسرح، المسرح فيه 500 كرسي، بعدين تلاقي العيال عندهم 3 سنين و4 سنين بيطلعوا على المسرح وفي ميكروفون، عندهم 4 سنين وبيقدروا يطلعوا على المسرح ويكلموا. بكل ثقة يعني. The children are confident. ثقة في يعني هم يقولوا لنا امتى دورنا؟ امتى دورنا؟ أنا فصلي ما خدتش دورها، هم اللي عايزين يعملوها. يبقى the mission that we have, that our school is welcoming and challenging. يعني مؤهلة، بيئة مؤهلة بالأهالي، فيها تحدي، نوع التحدي. So the mission is connected to the vision. الرسالة والرؤية متصلة ببعض. So that's the mission and that's the vision. And there's a real consensus of values. So in 1 year, we said, what are the values that are really important to us? And I think you have that here. So all the teachers sat down together and said, what are the values that we think are important? So the values that we have are respect. I think you've got a copy. Respect, integrity. So it's those ones. It's in Arabic and English. So respect, honesty, trust, integrity, optimism. Now the teachers thought of these values. So there are our own values for ourselves, but also the values for the children. Everywhere you go in the school, we have our values everywhere. So the children learn what is important. الولد بس يجي المدرسة بيعرف شو المهم داخلها في المدرسة من قيم عن الاحترام، عن الصراحة، النزاهة، والتفاؤل، كله مترجم. The last quote I want to leave you with is this one, before I tell you about a very special book. And I'll leave you with this quote. The most important factor affecting student learning is the teacher. أكثر شخص مهم في التعليم هو المدرس، المعلم.
The immediate and clear implication of this finding بكون المهم كثير يكون عنده الوضوح to improve education by improving حتى يطور التعليم من خلال تطوير the effectiveness of teachers than by any other single factor. بفعالية يكون مدرس عنده فعالية داخل الفصل. يبقى أهم شيء هو كل مدرس في المدرسة بتاعتكم. إزاي هتحطوا goals لكل مدرس، تطور كل مدرس. ده لكل اجتماع انتوا بتعملوها فكروا ايه أهم شيء عندكم. ويمكن واحدة من ال Effective Schools Models واحدة من دول تقدروا تركزوا عليها، بس أصعب حاجة يا إما إحنا بنحاول نعمل كل حاجة. ده صعب، وإحنا ساعات بنحاول كليدرز بنحاول نعمل كل حاجة. But if you want excellence, if you want quality, ركزوا just on one. في كتاب This one, can I recommend it that you get? It's called How to Get Your School Moving and Improving. All right, it's by Steve Dinham. بتخلي المدرسة تتحرك وتتطور. How to Get Your School Moving and Improving. Steve Dinham is D-I-N-H-A-M. And I just went on Amazon.com and I ordered it and it came to school. Now, he's It's available online? Sorry? Is it there on the online? Yeah, it's at Amazon.com. Online. And what it does, it looks at all the research about how schools moved and improved and what they did specifically. And a lot of it is about the principal, the leader of the school, and what the vision that the principal had. بدلنا على رؤية المدير وكيف هو يطور هذه الرؤية. The vision always they get it from the ministry. They don't make their own vision. That's right. So what is it? هي جاية من الوزارة. What does it say? شو بتقول هذه الرؤية لأنه الريادة في إعداد الطالب لحياة منتجة بداء في عالم التغيير. كيف نعد الطالب؟ Okay. All right. But healthy, one of the things that you think that is the vision from the department. But does your school have a vision? هذه الرؤية اجت من الوزارة، ولكن هل انتم عندكم في المدرسة رؤية خاصة فيكم تشتغلوا عليها؟ حتى داخليا ما تقدريش تحطي رؤية لمدرستك كل قسم. الرؤية العامة Only from the department. All right. Well, what I'm saying is that even if it's a vision or the mission, but it could be one of these things. Like my vision at my school that was underperforming was to have a strong focus on teaching and learning. That was the first year. The second year, high expectation of all learners. Because I found that a lot of teachers taught to the middle of the class. Children that were struggling didn't get help. Children that needed to be extended weren't extended. يعني صحيح هي عم تجيكم من الوزارة، ولكن انتم إذا عم تشتغلوا عليها هي بالنهاية أكيد واحدة من All right. Does anyone want to share what they're doing currently? Because I think it's important that our school is just a model of a school. It's not that we are the best school. We're just one model. We use the inquiry model of teaching from Australia. We have a very strong focus on vision and purpose, but it is only one model. Does anyone want to share what their school is doing that's being
successful or that has improved their school? هل في حد بحب يشاركنا رؤيته أو تجارب صارت معه في المدرسة؟ لأنه نحن بالنهاية مدرستنا ما عم نقول إنه نحن هي الأفضل، ولكن هي نموذج من المدارس الموجودة. أنا عندي خبرة في المدارس الحكومية، وطبعا اتقاعدت، والحين من تقريبا من 6 شهور أو 5 شهور مسكت مدرسة خاصة منهاج بريطاني. أول شيء شو يعني رؤيتي حق السنة القادمة إن شاء الله. أول شيء إن سويت نخل يعني مثل ما تقولين المعلمين، يعني أبقيت يمكن 20% 30% بس من المعلمين الموجودين. يعني أول شيء سويت زيارات في داخل الصفوف، زيارات تشخيصية يعني، وشفت المعلم اللي طبعا قادر يطور نفسه بالعكس خليته عشان أنا أعلمه يعني ممكن، لكن المعلم اللي ما عنده حتى الأساسيات صراحة، ونحن في مرحلة تحدي يعني ما ببتدي من الأساس، ببتدي من أول وجديد. هذا صعب لأن الولي الأمر يتوقع أنه يحصل ابنه مخرج تعليمي مستوى. فطبعا الآن طبعا نسوي مقابلات على أساس يعني تقريبا يمكن سأبقي على 20%، لأن حتى المنسقين المواد مو مؤهلين، فطبعا خلاص استغنينا عنهم يعني في المرحلة القادمة. يعني أول شيء مثل ما تقولين المعلم هو أهم شيء يعني، وعلى أساس المعلم ليش ما ضغطتيهم؟ لا، التدريب ياخذ وقت، وبعدين التدريب بعدين المستوى الجيد وعنده قدرة على التطوير أبقيته، يعني إنه عنده بعد ممكن عنده قيم، عنده مبادئ يبغى يعلمها. لكن المعلم اللي مو قادر حتى يطور نفسه، مو قادر استفيد منه لا داخل الصف ولا خارج الصف. طبعا مثل ما ادري اول شيء يعني سوينا العمليه يعني النقطه الاولى. النقطه الثانيه طبعا احنا مستفيدين من خبرات، يعني خبرات من المدارس الحكوميه ومدارس ثانيه، فحاولنا نطبق يعني خصوصا في الفصل الاخير حاولنا نطبق خبرات يعني شوي. خلينا مثل ما تقولين سوينا حق المعلمين حصص، طبعا تبادل زيارات، حصص مشاهده، فشوي يعني ممكن مثل ما تقولين 10% 20% اللي قدرنا الحين نسويها السنه. بس ان شاء الله السنه الجايه نطمح طبعا لما يكون وجود معلمين ذو كفايات يعني طبعا عندنا طموح اكثر يعني. ان شاء الله. ميتي اللي عملتي صح اللي انت قلتي السنه دي بس هركز على كده. That's all. ده المشكله ساعات اللي احنا بنبقى عايزين نعمل كل حاجه، بس انت ركزتي على what you did was coaching. قلتي طب الناس اللي بيستقبلوني يعني I can help them, I will help them, and that's coaching. وبعد كده الناس اللي حسيتي صعب هتبقى صعب ان انت تساعدي فيهم. بس ساعات بعض المدرسين يعني بيقبلوا من بعض اكثر التعليم من الرئيس، من الليدرز. You can teach each other. They like to teach each other. They like to work in a classroom with a friend, and that's a good way of them. أحسن طريقة إنك تخلي القرار نابع من نفسهم. صح. يعني تجلس معاهم ما تقولهم أنتم فيكم كذا 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 من العيوب، لا يعني تطرحها كمشكلة. يعني مثل ما أقول يعني مثلا ما أحسس أن المشكلة موجودة فيه بشكل عام، فنبقي نناقشها، فتطلع من عندهم قرارات ترى أحسن من المدير، تطلع عندهم قرارات من عندهم. لما يكون القرار نابع من تحت ومن نفسهم يعني بالعكس يشيلون عنك هم أنت كمدير، يساعدونك في تنفيذ كل الخطوات. And that's that ownership. وبرضه وهذا فكر المدير إذا طبق على هذا يكون صح. يعني إذا كان قيادي صح يستفيد من كل الطاقات الموجودة عنده. That's right. وكمان زي ما انت قلتي it's just one goal. يعني تقولي لكل مدرس just one goal. في الفصل ده ايه انا عايزه احسن في نفسي السنه دي، حاجه واحده بس. عايزه مثلا الكلاس روم مانجمنت تبقى احسن، عايزه الفصل يبقى شكله كويس، حاجه واحده بس one goal. بدل ساعات احنا نركز على نقطة واحدة. too many goals. بس لو سمحتي كمدرسة خاصة أنا عندي الحرية إني أجيب لي معلم جاهز يعني صراحة.
يعني يكون معلم مؤهل، مو مثل الحكومي بنتظر له كل سنه بدربه على مهاره معينه. ممكن ينتظر. فانا في الخاص لا، ليش انتظر والاولياء الامور طبعا ما ينتظرون. بس سوق العمل في الخاص مش متوفر قوي كده المدرس المتخصص. لا عفوا، الفيصل بين المدرسه الحكوميه والخاصه ان المدارس الحكوميه اعتقد ان كل